मैं सिखां नूं कहना जिथे जिथे आसाराम का आश्रम है पाए टुट के इट इट कर दो। आसाराम असी तेरियां नाटकबाजियां नहीं पसंद करते, इन्हूं बंद कर दे। मैं सिखां नूं कहना जिथे जिथे आसाराम का आश्रम है पाए टुट के इट कर दो। करैक्टर जिहड़ा छोटा किया जाए तो सिखां नूं हिंदुइज़म दे विच इमर्ज किया जाए। नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, पर पिछली बार आपने देखा होगा 14 नवंबर को एक ट्वीट की लहर दौड़ी। उसमें ये कहा गया कि 14 नवंबर आप किस चीज़ का बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस मनाना है तो उनका मनाइए जिन्होंने हमारे लिए अपने पूरे परिवार को वार दिया। उन शहजादों के लिए बातचीत होनी चाहिए, पर किसी ने भी ना तो उन शहजादों के लिए बातचीत करने की कोशिश की और ना ही आज तक उस चीज़ को इतनी महत्व दिया। पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी एक बात कही गई, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं उत्साह ज़रूर एक कम्युनिटी में नज़र आ रहा है, पर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उस चीज़ का कड़ा विरोध भी हो रहा है। कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और कौन से वर्ड्स असल में यूज़ होने चाहिए, चलिए बातचीत करते हैं। मेरे साथ उसी कम्युनिटी के सभी लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है जानने की कोशिश करते हैं। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ वर्ड ਜਿਹੜੇ इस्तेमाल ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ वर्ड्स ਦਾ इस्तेमाल ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखो मेरे तो पहला तुसी वो गल कही सी कि अज तक पहले किसी ने ये आवाज़ चुकते रहे कि 14 नवंबर नूं बनाओ। एक तुसी मेरी स्टेज तो मैं कंडेम किया इस गल नूं, प्रैस राही भी किया सी कि साडा 14 नवंबर नाल कोई दूर पार का लैन देन नहीं। दूजी गल तुसी गल की है 26 दिसंबर की प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री साहब ने जी गल कही है वीर बाल दिवस, एप्रीशिएशन मैं किस गल की करदा कि उन्होंने याद है कि साहबजादे की शहीदी इस दिन हुई सी और उन्होंने इसनूं अपने ढंग नाल सत्कारिया भी है। बट जो नाम दिता ना उन्होंने वीर बाल, बाल नहीं सुनो सॉरी, तुहाडे माध्यम राही मैं प्रधानमंत्री नूं मेल भी पाई है, तुहाडे माध्यम राही भी कहना चाहना दे वर नॉट किड्स। बाल मीन किड्स, दे वर नॉट किड्स। उन्होंने सरहंद सूबे सरहंद की कचहरी विच अपना केस आप लड़िया, सज़ा सुनाई गई। एक पासे दुनिया के सारे ऐशोराम, एक पासे शहीदी। उन्होंने कहा कि सानू शहीदी प्रवान है, तेरे ऐशोराम सानू प्रवान नहीं। उन्होंने असीं बाल नहीं कह सकते। असीं गल कहने आ प्रधानमंत्री नूं, तुसीं 26 नूं उन्हां नूं नकमस्त होना चाहते हो। सारा संसार होंदा है, जिस जिसने पता हो सारा संसार नकमस्त होंदा है। पहली गल। दूजी गल कि जो ना तुसीं देना अगर कोई सिखां दे जिन्होंने हिस्टरी पता है, जिहड़े पढ़ते ने, सुचेत लोग ने, वो इस चीज़ नूं पुरजोर कंडेम कर रहे हैं। सानू उस दिन के बहुत फोन आ रहे सन कि तुसीं कंडेम क्यों नहीं कर रहे हो इसनूं, असीं बाल दिवस नहीं मनते इसनूं। इसका नाम मैं कोई प्रपोज नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा जिस तरह सपोज साका सरहंद असीं 15 बड़ा बनाने उस दिन जिस दिन बच्चों की शहादत होंदी है। 15 दिन मैं पहला भी बोल रहा क्या हुण फिर कह रहा, सरहंद विच कई घरां विच तड़के नहीं लगते सब्जी नूं। साडे घरां विच खुशी का फंक्शन कोई नहीं रखते असीं, वो पूरा सप्ताह असीं संध्या फेरियां कढ़दे हां उन्हां दिनां च। एक किस्म की असीं शहादत नूं सैलीब्रेट करते हैं। अरे वर्ल्ड की पहली मिसाल है कि किसी की शहादत नूं सैलीब्रेट किया जाए। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने दिनों लोग सोग मनाते हैं, असीं सोग नहीं मनाया, असीं सभा लाते हैं। इस करके प्रधानमंत्री साहब अपने नाम की करैक्शन करो, सानू ये नाम तुहाडा प्रवान नहीं। बट दूजे पासे असीं तुहाडी उस सोच नूं भी एप्रीशिएट करते हैं कि तुसीं तुहाडे जहन च वो गल है सी तां तुसीं गल कीती है। एक होर गल मैं इत्थे कंडेम करना चाहना, एक वो बुढ़ा जिहड़ा अपनियां कालियां करतूतां करके जिन्होंने आसाराम नाल पुकारिया जाता है, वो अंदर है, उसकी के उस वेले एलीगेशन सारा दुनिया जानती है। उसका एक निजी स्कूल है औरंगाबाद में, उत्ते उस स्कूल में एक नाटक खेडिया गया जिस विच स्कूलों के बच्चों को साहबजादे बना के टोपियां पहना के और कचहरी ला के वो एक नाटक प्ले करने की कोशिश की है। आसाराम असीं तेरियां नाटकबाजियां नहीं पसंद करते, इन्हूं बंद कर दे। दूजी गल सरकार नूं वार्न करदे हां, अगर सरकार 2-4-5 दिन वो खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, मैं सिखां नूं कहना जिथे जिथे आसाराम का आश्रम है पाए वो टुट के इट कर दो। इसलिए असीं कभी बर्दाश्त नहीं करांगे। ये चाहे सरकार मेरी वार्निंग समझे, चाहे सरकार मेरा सुझाव समझे। अगर सरकार ने चुप्पी धारी रखी इस मामले
ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਟਸ਼ੈਲ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਪੰਥ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। 22 ਧਾਰ ਦੇ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਕਸਮੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨੀਮੇਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती, ना बर्दाश्त की जाएगी। सबके अपने अपने सेंटिमेंट्स होते हैं और हर कोई जानता है कि उसके धर्म के साथ किस तरीके से बातचीत होनी चाहिए। हर कोई दूसरे धर्म का ज्ञाता अगर कहें तो नहीं बन सकता। जिस तरह से कोई अगर हिंदू है तो वो हिंदू के बारे में बहुत अच्छे से जान सकता है। सेम इन द केस विद कोई अगर मुस्लिम है या अलग अलग जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, यही हमारे देश की संस्कृति है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इतना अधिकार दिया है कि सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। किसी को हम बीच में जाकर ये नहीं बोल सकते कि आपके धर्म में ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। जो उनका धर्म है वो उनको मानने की जो चीज़ है, यानी कि मानना नहीं मानना, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो उसमें हमें बोलना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी बात कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल क्लियर की है कि बच्चों को या बच्चा कहना या फिर बाल कहना या फिर अगर ये कहना कि भैया वो वीर थे, ऐसा कहना हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। जो नाम आपको लगता है कि अगर ऐसा कोई नाम रखना है तो जितने भी सिख इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए, फिर ही उस छुट्टी का ऐलान कीजिए एक अच्छे से नाम के साथ। आपको क्या लगता है और कौन से नाम रखे जा सकते हैं जितने भी साहबजादे जिनकी डेथ हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनकी छुट्टी पर आप अपनी राय रख सकते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।